ఇక అల్లు అర్జున్ నివాసం వద్ద అల్లు అర్జున్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. నేను ఒకటే చెప్తానండి, వన్స్ అగైన్ we're extremely sorry for the family and I will personally be there to support them in whatever way possible. It's purely accidental. Cinema theatre lobby, I'm inside a cinema theatre watching a film with my family and an accident happened outside, which I was inside a theatre watching a movie with my family and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theatre for the last I've been coming to the same theatre for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you follow the same procedure every time that you have informed the police? Because now they are saying that you have I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case, so I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustanti. Yes, ante. Thank you. Andarki thank you andi. Marosari thank you for the media love and support. Thank you andi. Thank you so much. Thank you. Your counsel is saying that you have been arrested illegally. You have been kept intentionally inside. Okay. Or Michael, తీసేసుకోండి. మైక్ తీసేసుకోండి. రైట్, అల్లు అర్జున్ కి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. అల్లు అర్జున్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో నిన్న పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో అల్లు అర్జున్ ని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు పోలీసులు. అయితే ఈ రోజు ఉదయం 6:30 సమయంలో అల్లు అర్జున్ ని పోలీసులు విడుదల చేశారు. దీంతో ఆయన జూబ్లీహిల్స్ లో నివాసానికి వెళ్లారు. ఇక ఒక్కొక్కరుగా సినీ ప్రముఖులు ఆయన నివాసానికి తరలి వెళ్తున్నారు. తన మేనల్లుడు నటుడు అల్లు అర్జున్ ను చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ కలిశారు. ఇవాళ ఉదయం అల్లు అర్జున్ నివాసానికి వెళ్లిన ఆమె బన్నీని చూడగానే భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తాజా పరిణామాల గురించి మాట్లాడి పరామర్శించారు. బన్నీని హత్తుకుని సురేఖ ఎమోషనల్ కాగా ఆయన ధైర్యం చెప్పారు. అయితే బన్నీ అరెస్ట్ అయిన విషయం తెలిసిన వెంటనే చిరంజీవి సురేఖ దంపతులు అల్లు అర్జున్ నివాసానికి చేరుకుని కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. అంతకుముందు మైత్రి నిర్మాతలు రవి నవీన్ తో పాటు దర్శకుడు సుకుమార్ అల్లు అర్జున్ నివాసానికి వెళ్లారు. సుకుమార్ని చూసి అల్లు అర్జున్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. వెంటనే హత్తుకుని కాసేపు ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు ఈ ఇద్దరు. ఇక తాజాగా అల్లు అర్జున్ నివాసానికి విజయ్ దేవరకొండతో పాటు ఆనంద్ దేవరకొండ కూడా వెళ్లి ఆయన్ను పరామర్శించారు. అదేవిధంగా మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు, దర్శకులు హరీష్ శంకర్, హీరో రానా దగ్గుపాటి, మాజీ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్, ఆర్ నారాయణ, అక్కినేని నాగచైతన్య కూడా ఐకాన్ స్టార్ ఇంటికి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there to be there. I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theatre for the last. I've been coming to the same theatre for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you And follow the Telugu same Goda- procedure every time that you have informed the police? Because now they are saying that I you have don't not. want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case. So I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family కలుస్తానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం. Yes, అంతే. Thank you. అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. మరోసారి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మీడియా లవ్ అండ్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Your counsel is saying that you have been arrested illegally. You have been kept intentionally inside. మరోవైపు అల్లు అర్జున్ ఇంటి వద్ద పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. అభిమానులు భారీగా తరలి వస్తూ ఉండటంతో ఆయన ఇంటి దగ్గర పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులను పోలీసులు అనుమతించడం లేదు. అల్లు అర్జున్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం 6:45 విడుదలైన అనంతరం ఒకసారి మీడియాతో మాట్లాడారు. అనంతరం ఇప్పుడు మరొకసారి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అనేక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటనగా ఆయన అభివర్ణించారు. కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని చెప్పారు. గత 20 ఏళ్ల నుంచి అదే థియేటర్లోకి వెళ్లి సినిమా చూస్తూ ఉంటాను, కానీ ఇలాంటి సంఘటన ఎప్పుడు జరగలేదు అన్నారు. తనకు మద్దతుగా తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
అల్లు అర్జున్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో నిన్న పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంతో అల్లు అర్జున్ ని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు పోలీసులు. అయితే ఈ రోజు ఉదయం 6:30 అల్లు అర్జున్ ని పోలీసులు విడుదల చేశారు. దీంతో ఆయన జూబ్లీ హిల్స్ లోని నివాసానికి వెళ్లారు. ఇక ఒక్కొక్కరిగా సినీ ప్రముఖులు ఆయన నివాసానికి తరలి వెళ్తున్నారు. తన మేనల్లుడు నటుడు అల్లు అర్జున్ ను చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ కలిశారు. ఇవాళ ఉదయం అల్లు అర్జున్ నివాసానికి వెళ్లిన ఆమె బన్నీని చూడగానే భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తాజా పరిణామాల గురించి మాట్లాడి పరామర్శించారు. బన్నీని హత్తుకుని సురేఖ ఎమోషనల్ కాగా ఆయన ధైర్యం చెప్పారు. అయితే బన్నీ అరెస్ట్ అయిన విషయం తెలిసిన వెంటనే చిరంజీవి సురేఖ దంపతులు అల్లు అర్జున్ నివాసానికి చేరుకుని కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. Of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there to be there. I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last. I've been coming. I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times. And never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened. It's purely. రైట్, ఇక అల్లు అర్జున్ ఉదయం రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీడియాతో ఒకసారి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు మరొకసారి మీడియాతో మాట్లాడారు. 20 సంవత్సరాలుగా ఈ థియేటర్కి వస్తూ ఉన్నాను. సుమారు 30 సినిమాలు ఇందులోనే చూశాను. కానీ ఇలాంటి దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఎప్పుడూ కూడా జరగలేదన్నారు. ఇది జరగడం దురదృష్టకరం అన్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి సానుభూతిని అయితే తెలియజేశారు. అదేవిధంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలు కూడా ఆయన సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. కాకపోతే కోర్టులో ఇష్యూ ఉన్నందువల్ల దానికి సంబంధించి నేను ఇప్పుడు ఏమీ స్పందించలేనంటూ కూడా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి మహేందర్ అందిస్తారు. మహేందర్.